गोद विच बैठ के बड़े प्यार नाल सतगुर की पावन बाणी आप जी सरवण कर रहे सो। जिवें कि साल का पहला दिन है और हर एक मनुख के मन के अंदर दी ये इच्छा होंदी है कि इस पहले दिन मैं जिहड़े भी काम करा वो चंगे होण भले होण। उनके पिछे एक मानसिकता ये काम करती है कि जे अज चंगा करांगा तो शायद सारा साल ही चंगा होएगा, जे अज ठीक करांगा तो शायद सारा साल ही चंगा निकलेगा। हुण या तो ये मानसिकता साडी गलत है, क्योंकि कोई भी कर्म जिहड़ा है वो चंगा जां माड़ा वो साडी अपनी सोच ते निर्भर होता है। जे मैं आखां भी अज दा दिन चंगा लंघ जाए, अज किसी ते गुस्सा नहीं करना, अज किसी नाल माड़ा नहीं बोलना, अज चंगे चंगे काम करने ने, ते ये मैनू सोच कल भी रखनी पेगी। ये मैनू सोच 365 दिन रखनी पेगी। ते जे मेरी ये सोच अज है तो कल ये सोच नहीं, फिर ध्यान देना मैनू अपनी सोच नू बदलण की जरूरत है। एक दिन चंगा करन दे नाल सारा साल चंगा नहीं जाएगा। ये दिन तां चंगा गया क्योंकि मैं सोचिया सी अज चंगा करना है, ते कल भी तां ही चंगा जाएगा जे मैं सोचांगा भी चंगा करना है। ते मैं कह दिया भी 365 दिन भी तां ही चंगे होणगे जे मैं सोच लवांगा कि मैं सारा साल चंगी तरह रहना है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने अज इन्हां ही गल्लां दा जिक्र कीता है। बाबा फरीद साहब कहंदे ने, फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण। जिन्हां कम्मां दे अंदर बाबा फरीद साहब कहंदे ने कोई गुण नहीं। दो चीज़ां होंदियां ने साध संगत, एक गुण ते दूजे अवगुण। गुणां नूं विहाजना पैंदा है, गुणां नूं समझ के कमाना पैंदा है। अवगुणां नूं कमाण दी जरूरत नहीं होंदी, अवगुण अपने आप ही जीवन दे विच आ जांदे ने। वेखो जमीन दे अंदर तुसी घर दे विच, क्योंकि मैं एग्जाम्पल इहो जी लवांगा जिहड़ी सानूं समझ आ जाए। असीं घरां दे विच गमले रखे हुए ने, तकरीबन हर घर दे विच शहरां दे अंदर। उन्हां गमलिਆਂ ਦੇ अंदर असीं फुੱਲ आदि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है उन्हां फुੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बगीचिਆਂ ਵਿੱਚ ला ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उनके विच जे असीं चाहते हाँ भी कोई फुੱਲ लाया जाए तो वह सानू बाज़ारों खरीदना पेगा, किसी माली नूं बुलाना पेगा, उस फुੱਲ की पनीरी या पोत जो भी है लिया के लाएगा तो फिर जाके उहदे विचों वो फुੱਲ निकलेगा तो उहदे ते फुੱਲ खिड़नगे। पर ध्यान देना उहदे अंदर जिहड़े घाह आदਿਕ बूटे ने वो लाने नहीं पैंदे, वो अपने आप ही उगते हैं। वो तुहानूं 5-6 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद देखना पैंदा है। माली नूं भी हर हफ्ते बाद उन्हां बगीचिਆਂ ਦੀ, उन्हां गमलिਆਂ ਦੀ देखभाल करनी पैंदी है। इसे तरह जिहड़े अवगुण ने वो साडे जीवन के अंदर जिहड़े ने सुभाविक ही आ जाते हैं। इस करके पातशाह बाणी विच कहंदे ने, लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी। लोग अवगुणा दियां पंडा बन्नी फिरदे ने, जिन्हों देख लो। सतगुरु कहंदे ने, लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोई। गुण कोई भी नहीं विहाजदा, क्योंकि गुण विहाजन दे विच सानू अपने माइंड नूं डाइवर्ट करना पैंदा, बदलना पैंदा है।
ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾੜਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ, ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਸੈਕਿੰਡ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣ। ਦੇਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ।
ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ, ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਵਕ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਵਲ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਗਰੀਬੜੀ ਜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹ। ਪਰਾਈ ਗਈ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੈ ਬੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਇਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਤੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪੱਲੇ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ
घर विच रुकिया, धार्मिक स्थानां की यात्रा लई जाना सी इहने। नगर विच आया, इस माता के घर रुकिया तो माता के घर वाल वेख के कहंदा, माता तेरा घर बड़ा छोटा है, कल्ली रहनी है, तेरा खसम भाव तेरा घर वाला, तेरे बच्चे, तेरी उम्र बड़ी है, घर विच कल्ली रहनी है, तेरे बच्चे नहीं, वो मर गए ने। ते आंदे ना पुछण दा एक तरीका हुंदा है, तेरे बच्चे नहीं, मैनूं घर विच कोई नज़र नहीं आउंदा, ना तेरा घर वाला ना बच्चे, कि वो संसार ते नहीं हैगे। माता नूं गुस्सा ते बड़ा लगा, पर उन्हें अपने गुस्से नूं जर लिया, कहन लगी नहीं है ने, पर बाहर गए ने, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। फिर ध्यान गया, अंदर एक मझ बजी हुई सी। कहंदे माता तेरे घर का गेट बड़ा छोटा है, तेरे घर का दरवाजा बड़ा छोटा है, अंदर घर विच मझ बजी हुई है, तो जे ये मर गई तेनू बाहर किवें कढेगी। ध्यान देना, जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार। माता जे तू ये मर गई तेनू बाहर किवें कढेगी। हुण माता नूं गुस्सा बड़ा, कमाल की गल, एक तो मैं इनू इत्थे रात रहन लई टिकाणा दिता, इहदे लई मैं खिचड़ी बनाउण लई चुल्हे ते रखी हुई है, इन्नी मेहनत करके इनू इहदे खाण लई मैं बंदोबस्त करनी है, पर यह किहो बोलदा है। हुण माता नूं गुस्सा आया, कहंदी लै बह तैनूं खाण लई देवा कुछ। वो अध पक्की जिहड़ी खिचड़ी सी, माता ने कहा भी पल्ला अगे कर, भांडा इहदे कोल कोई सी नहीं। इहने अगे जिहड़ा अपना मोढे ते कपड़ा रखिया सी उहनूं खोल के अगे कीता। माता ने वो अध पक्की खिचड़ी जिहड़ी उहदे पल्ले विच पा दी। हुण जिहड़ा पानी सी थल्ले चोए ते नाले गुस्से नाल घरों बाहर कढ दिता। लोग लगा जांदा, रस्ते चों लोग पुछदे ने की गल, ये झोली विच की पाया है, झोली दे विचों तेरा जो कुछ पाया थल्ले वगदा पिया है। ये कहंदा पाया कुछ नहीं, मेरी जुबान दा रस है जिहड़ा वगदा पिया है। सच है सत संगत, सतगुर कहंदे ने जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार। तुसीं इसे रसना नाल किसी नूं चंगा बोलोगे, वडियाई दे पात्र बनोगे, इसे रसना नाल किसी नूं माड़ा बोलोगे ते तुसीं संसार दे अंदर माड़े कर्मां दे पात्र बनोगे। मेरे सतगुर इसे करके कहंदे ने, बाबा जी बाबा फरीद साहब कहंदे ने, जिन्हां कम्मां दे अंदर कोई गुण नहीं, भलिया उन्हां नूं विसार दे अपने जीवन विचों। अज तुसीं पहले दिन गुरु की गोद विच आए हो, नवें साल दा अज पहला दिन है। ध्यान देना, गुरु घर विच या किसी धार्मिक स्थान ते जदों आपां जाने आ, बाहरी तौर ते साध संगत जी साडा एक मंतव बनिया होया, असीं सोच के कि जाने आ भी गुरुद्वारे जाना है, इत्थे जाके असीं अरदास करनी, बेनती करनी भी सानूं आ कुछ मिल जाए। साडे मन दे ही मंतव हुंदे ने। असीं जिन्ने असीं धर्म की परिभाषा की बनाई है, मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, साडे जहन विच धर्म की परिभाषा की है। साडी जहनीयत अंदर धर्म की परिभाषा है, जिस चीज़ की जरूरत है अपने इष्ट के चरणों के विच जाके उन्होंने मंगना ते मंग के वापस आ जाना। जे मिल गई तो ये सफ़र जारी रहेगा, जे ना मिली फिर असी रस्ता बदल लेने, कहने भी नहीं इधर नहीं जाना। हुण बड़ियां अरदासां कीतियां ने, बड़ियां बेनतियां कीतियां ने, कुछ नहीं मिलिया इधर, चलो हुण किसी दूजे पासे चलने। जिवें बंदा किसी वैद कोलों डॉक्टर कोलों जाए ना, उन्होंने अपना रोग दसे, दवाई खाए, पर रोग ठीक ना होवे, वो वेखदा है 5-7 दिन 10 दिन नहीं गल बनी तो फिर कहता डॉक्टर बदल लो, इहदे कोलों मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। शरीर नूं रोग लगा होवे ते बंदा सोचदा है, पर ध्यान देना इसे तरह असीं धर्म के जिहड़े कर्म ने उत्थे लिया के भी असीं यही चीज़ मन विच रखने। क्यों? क्योंकि असी धर्म की परिभाषा अपनी जहनीयत अंदर सोच अंदर गलत बना ली है। बाबे नानक ने आ जिहड़े स्थान बनाए सन, देखो गुरु नानक साहब जी तो पहलों धर्म की रूप रेखा जिहड़ी सी वो इसे तरह की सी, लोगों की यही मानसिकता सी। बाबे नानक ने आख्या नहीं, मैं कोई धार्मिक स्थान नहीं बाबे नानक ने बनाए सी, मैं बद्धी सच धर्मशाल है, धर्मशाल बनाई सी। धर्मशाल का मतलब होता है धर्मशाला। धर्मशाला का मतलब है जिथे धर्म सिखिया जाता है। इत्थे जदों तुसीं बैठते हो, बाणी सुनते हो, तो बाणी तुहाडे लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਚੱਲੇਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਮੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਅਜੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੜ ਕੇ, ਕੱਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥੇ ਕਰੋਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਣ। ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੇਅਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੂਝ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 108 1008 ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਾਈਂ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਤੂਤੀਆਂ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मैं कहना ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ? ਧੰਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਕਰਮ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ, ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦ